Ayda oturağız barımızda. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Devam ederiz vaazına. İnşallah. Mana to'xtagan edik to'shto Muhammad Peygamber sallallohu alayhi aytdi, kishi vafot bo'lgach, g'amallar yo'qola, ishdan boshqa degan. Birinchisi aytdik, izga bola qoldirsa. Shuning uchun demografiyani orttirib bo'la din bilan. Qaraymiz, boy davlatlar bor emi Yevropada. Nanda bolalar ortmay. Bizda da matashalar bolalarni orttiraba. Nesalar berib endi ipotekalar manda matenskiy kapitallar berib oqsha to'lab. Ko'pmanda qarab orta, no ko'p ortmay, no musulmon davlatlarda ko'rak orta. Ularda 5, 6, 7, 8 sunashar bo'lib qaytalar. Ya'ni qoida din kuchli, anda bolalar ko'rak bo'lib qaytalar. Chunki ideologiya menga ko'rak o'ylaydi. Kishining ideologiyasi. Agarda bizning ideologiyada tege bola olib qaytalar, tege davlat o'xshab beradi deb, musulmonlar bola olib qayta, savobi ko'rak bo'lsin deb, duoshi ko'rak qolsin deb. Chunki ko'rak bola bo'lgan so'yin, agarda siyonat tarbiyalasan namoz bilan 5 bola bo'lsa 5dan 5 boladan senga duo bora. 8 bola bo'lsa 8 boladan senga duo bora. Bizning dinimizda ko'proq bola bo'luv xayrliroq ekan. Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, ko'proq bolalar olib qaytasiz deydi. Men qiyomat kunida ko'plik son bilan g'ururlanaman deb aytgan. Unda biz aytamiz, masalan, kimdir ko'p bola olib qaytarga qo'rqa, nechik ma'no to'ydiraman deb, ikki bilan shu bilan bitdi, ish bilangina. No, Alloh taolo aytdi, u sizning kisagizga kirmaydi bola. Har bola o'zining rizqi bilan tug'adi ikkili. Bir hazrat va'zida so'lagani, tege Sovet zamonidan bo'lg'achmikan ila shu tirada edi. Sovet zamonida indi. Tege bolaga o'zganlar, bolaga o'zgan edi bir xotin qiz. Totar semiyadan indi. No, ularni bo'layda nechadir bola bo'lgan edi, 2 bola bo'lgandan so'ng bular tushirga matashqanlar edi mana. Abilari, to есть ular anilari endi bularning dini bo'lgan. Aytgan tushirmagiz degan. Tege ular nechun tushirga matashqanlar mana, chunki tege rizq ishini endi, tege nechib to'ydiramiz deb, nechib oshatiramiz deb nashul endi. Bu bola to'di, o'sdi, o'sgach boyidi, anini moddiy yoqdan обеспечивать etgan ekan. Mana qatori qo'rqdilar, bola menga kiradi deb, oldan barat ularni ta'min etdi. Shunday bir misol keltirgani bir hazrat. Shuning uchun bolalar olib qaytib qo'rqmaslik kerak, u kisaga kirmay, u o'zining esa rizqi bilan keladi. O'zining rizqi bilan keladi. Mana o'ylasan, masalan, men o'zim o'lib ilangancha yurganim, bir kichkinagina mashina bor edi. Ilangach mashinada yo'qshirdi. Andari yurtda bo'ldi. Rizqda keladi. 4 bola bor, har bolaga rizqda bor. Shuning orqali bizga da rizq keladi. Alhamdulillah taala har bir kishiga rizq yozgan edi. U bizning kishiga kirmaydi. Shuning uchun ko'pita bola olib qaytuvda qo'rqmaslik kerak. Aning o'zining albatta mashaqqatlari bor, bilamiz bitindi. No, biz bitindi tege mashaqqatsiz nesa bor edi bu dunyoda? Mashaqqatda bitinsa mashaqqat edi. Mana birinchidan izga bola olib qaytuv deb aytdik. Ikkinchisi Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, foydali ilm. Foydali ilmga ko'ra, masalan, siz o'zingizning bolalaringizni или unuqlaringizni yo'q kishini diniy ilm bersangiz,
Бала хотя бы бисмилланы әйтергә өйрәтсәгез, күп бала бисмилланы әйтеп йөри, савабы сезгә бара, һәм беркем дә кимеми. Намаз укырга өйрәттегез икән, аның намазның савабы сезгә бара, анан кимеми. Кемне сез намазга өйрәттегез, теге кеше башка кешене намазга өйрәтте. Шушы ишенче кешенең намазның савабы сезгә бара тоже, аңар да бара, сезгә дә бара, һәм беркем дә кимеми. И так китте ул цепочка кыямәт көне хәтле. Менә бу пирамида дип атала инде. Пирамида, яхшы пирамида, которая савап китерә, без үлеп киттек, кабердә ятабыз, безгә шәкертләрне калдырдык, гыйлем калдырдык, китап бастырып калдырдык. Күпме безнең гыйлеме белән файдаланалар, безгә савап бара. Икенчесе, әгәр кеше гөнаһка өйрәтте икән, гөнаһасы аңар да була, өйрәткән кешегә дә була. Теге бер хәзрәт бер мисал китерә. Шуннан теге мисал алам. Әгәр дә ата кешесе үзенең улын әйтә икән, улым, син үстең инде. Син 18 яшь инде хәзер. Әйдә бер рюмка тотып алсак дип әйтсә, атасы беренче өйрәтте. Все, гөнаһасы малайына да бара, и аңар да бара, әтисенә бара, өйрәткән өчен инде. Тәүбә кылмаса, тәүбә кылса бетә. Аллаһтан гафу сораса инде. Бүтән эшләмим дип, Аллаһтан гафу сорап, гөнаһка кирмәсә бетә иншалла. Менә бу файдалы гыйлем һәм файдасыз гыйлем, который зыян китерә торган. Өченчесе садака җария дип атала. Садака җария бу менә мәчет салу. Ягъни обществога, которое файда китерә торган садака. Монда шифахана саласыңмы? Монда юл саласыңмы? Монда кыйы казыйсыңмы? Шишмәне казыйсыңмы? Күпме шишмәдән кешеләр су ала, бөтенсе савабы сиңа языла. Һәм беркем дә кимеми. Бер хәзрәт тоже ялгышмасам, Юсуф хәзрәт Дәүләтшин вагызында сөйли. Тоже элекке заманда, или сахаблар заманда булган икән, или соңрак микән, әйтә алмыйм. Шундай бер кеше булган икән, аягы яраланган микән, соны аягы дәвалый алмаган бер ничектә. Озак йөргән дәвалый алмыйча. Ул заманда инде медицинада зур дәрәҗәдә бәлки булмагандыр. Ул барганда дини галимга барган. Киңәш сорарга, нишләргә миңа дип инде. Dini галим ул дин буенча бит инде җавап бирә. Ничек җавап бирде? Син кыйы казыды. Может, беренче дуга кылып, сиңа шифа килер, иншалла. Ул кыйы казый, күпме шушы кыйдан кешеләр файдаланалар. Моңар савап та бара, и моның өчен дуга да кылалар. Бу шушы дуга сәбәпле тирелә. Biz әйтәбез, дуга нәрсә инде ул? Дуга бик көчле. Дуганың көче бик көчле, ул күренми, дуганың көче бик көчле. Бер вакыт коронавирус вакытында мин үзем тоже бик каты авырткан идем. Нәрсә белән авырттым мин белмим. Грипп булдымы, ди коронавирус булдымы? Температура 38-дән артып төшми, бер атна үтте инде төшми. Яни минем өчен кайгырып бетеп, төнне буе намазлар укып, дугалар кылып, шуннан соң әлхәмдүлилләh төште. Минем искә төште, теге дарыла шәмшәм, файдасы юк. Мин так как теге пчеловод булгач, мин прополис бар инде. Прополистан дару ясап, шуны күп итеп эчтем. И даваландым әлхәмдүлилләh. Biz әйтәбез, бит ул дару сине давалады дип әйтәбез, прополис. Но имбәнче бит әле башка килергә кирәк, прополис чиргә. Аны Аллаһ Тәгалә китерә бит. Кем дуа кылды, кем Аллаһтан сорады, шифа бирсен дип, ни сорады? Шуның өчен әтинең дуасы кабул була Аллаһ кашында иншалла. Балалар өчен. Күбрәк дуа кылырга кирәк балалар өчен, бирәк тә хидayat, тәүфик сорарга алар өчен инде. Андары садака җари буенча тоже мисал китереп була. Теге безнең Ахмад байны инде. Аны Юсуф хәзрәт Дәүләтшин вагызында сөйли, может бәлки ишеткәнсездер. Мен аны тоже вагызларда сөйләгәнем бар.
Ул инде революция хәтле мусульманнар көчле булганнар, дин тотканнар, татарлар монда инде Россиядә. Шуннан бер кеше турында сөйли, ул Ахматбай турында инде. Ул инде гади семьядан булган, Оренбургский областьта торган, яшәгән, шунда үскән, мескен семьядан булган инде ул. Аннары үскәч, ул сәүдәне башлый, сәүдәгәр була. 5 сумнан башлый, и хәзрәт әйтмешли, аның состояниесе 4 миллионга хәтле җитә ди. А ул заманында 1 еллык зарплата фабрикада 10 сум булган икән. Нинди зур теге байлыкка ирешкән. Бу Ахматбай ул бик дини кеше булган. Ул анаган то, что бу байлыкны кабергә алып кирип булмый. Хадистә килә бит, байлыкны да алып кирип булмый. Семьяны да алып кирип булмый, только гамәлләренә китә анда. Ул нәрсә эшли? Мәчеткә сала. Үзенең байлыгы белән. 100 мәчет һаманнан да күбрәк мәчет салып калдыра. Кытайда да бар дип әйтәләр аны мәчете. Малмаш районында да аны мәчете бар икән. Кайсы авылда дип уйлыйсыз? Юк, Искилектә белмим, но Кунбашта дип беләм. Да, Кунбашта. Кунбашта 100 елдан артык элек төзелгән мәчет, шуның акчасы белән салганнар дип әйтәләр, Ахматбайның акчасы белән инде. Ул Казан бай инде, Казанда яшәгән. Үлеп китте, күпме хәзер аңа савап бара. Байлыкны ул ничә ел? Бу үлгәч бүләр, соның белән ташып бетәр бер-берсе белән. Монда күпме савап бара аңа кабергә. Әлхәмдүлилләh. Ул гына түгел. Ул мәдрәсәләр салган, шифаханәләр салган, мәдрәсәләр салып укытучыларга акча түләгән зарплата. Хәзрәтләргә акча түләгән зарплата. И булай тик кенә бирмәгән икән, әгәр дә хәзрәт биш машинада гына ятып тик кенә утырса икән, акча түләмәгән аңа. Менә шуның өчен ул заманда да дин көчле булган, байлар булган, байлар кызганмаганнар теге дин юлына акча биргән. Анда хәзрәт сөйли, бер бай булган, тоже бер авыл белән яналар инде. Бер авыл белән яналар, ул вакытта пожарны андый дәрәҗәдә булмаган инде, янганнар. Бер бай үзенең акчасы белән 170 или 175 ме йорт сала. Ул нинди зур бай булырга кирәк шуңа йорт саларга бит. Хәзер йорт алсак ничә анда 2 миллион гына түгел бит хәзер йорт. 3 миллион, 4 миллион тора. 3 миллион алсак, ул ничә миллион булыр хәзер. Үзенең акчасын теге икән инде сарыф иткән Аллаһ юлында. Менә хәзер алар кая каберлә? Либо савап бара, либо гунах бара кемгәдер. Абларга савап бара, әлхәмдүлилләh. Монда әйтелми бөтен состояниене акча бирергә дип. Юк, өлешен чыгар. Менә мәчет бар, әлхәмдүлилләh. Җылы кемдер моны салган, аңар күпме савап бара, әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәтләреннән булсын. Укытучыга күпме савап бара. Сез дә можете аны укытучы булырга. Не обязательно монда укытырга. Мәсәлән, монда килеп бер аятны ишеттегез икән, хадисны ишеттегез, вагызда ишеттегез, килеп өйгә дә аны сөйли аласыз. Сезнең сәбәпле берәр кеше дингә килә икән, күп мул изгелек эшли, сезгә языла, бер кемнәр кимим иншалла. Менә изгелекләрне арттырып шулай итеп була. Шуның өчен һәрбер кешенең изгелекләре төрлечә. Кемдер үз өчен эшли изгелек, шуңа изгелек языла, кемдер бөтен дөньяга тарата изгелекне. Бөтен дөньяның аны саваплары кабергә бар. Шуның өчен безнең өстебездә күбрәк тырышырга кирәк. Монда мәчет бар икән, вагазчыларны чакыра кирәк. Әйтергә кирәк, хәзрәткә минем нәрсә булдыра алам аның өчен. Һәрбер кеше үзенең өлешен кертсә, менә Аллаһның рәхмәте яусын, анда өстәл әзерлисез. Теге безнең авылда кызганычка каршы килә шундый сүз йөри, теге мәчеттә ашарга ярамый дип, теге куркалар мәчеттә ашарга. Кая ул бер кая язылмаган бит мәчеттә ашарга ярамый дип. Ул тем более аерым ул бит инде столовая. Ул беренчедән. Икенчедән мәчеткә кешене тартыр өчен ул бик яхшы чара булып санала. Анда шәйләр ишү, анда бәйрәмнәр үткәрү дини, әлхәмдүлилләh.
Ул бит инде кешене җәлеп итә торган бер әйбер. Ул кешеләрне тарта әлхәмдүлилләх. Икенче вакыт килгәндә үзегез белән берәр кешене алып килегез. Бигрәк тә күбрәк яшьрәк булса яхшырак була инде. Яшәргә бигрәк тә дин кирәк инде, әлхәмдүлилләх. Менә шулай шәйләр әзерләгез. Аннары вагачны чакырырга, аны әлбәттә кирәк бит инде, тәзрәк юлга бирергә. Аны бәлки белән анда сездә акча аласыз мәчеттәндер. Ну, әгәр дә бөтенез бергә теге җыелып бирсәгез дә, анда бер 50 сумда моңа җыела инде, безнең анда күп чыкмый инде. Тоже бик зур әйбер була, әлхәмдүлилләх. То есть һәрбер кеше дингә өлешен кертсә, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирә. И сезгә дә бәрәкәтен бирә, и башка кешеләргә дә бәрәкәтен бирә иншаллах. Хәзер иншаллах үзе бер генә беренче аят кына калды. Ва иншаллах ва иртәәддән раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум. Сезнең Раббыгыз хөкем итте ди. Әгәр шөкер итсәгез, истим ди. Нимәтән исти. Ва ин кафартум инна адаби ла шадид. Әгәр дә сез күфрлек кылсагыз, минем газабым каты ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Ибраһим сүрәсе 2-нче аят. Шушы аяттан Аллаһ Тәгалә әйтә, шөкер итсәгез ди, Аллаһ Тәгалә рәхмәтле булсагыз ди, нимәтләрне истим ди. Ничек бу шөкер итәргә тиеш? Галимнар әйтәләр. Шөкер итәбез. Беренчесе күңел белән Аллаһ Тәгалә нимәт бирде дип таныйбыз. Ягъни бу нимәт кемнән килде? Аллаһтан дип таныйбыз. Аллаһтан дип, менә любой нимәт. Буламы тынычлык нимәте, буламы мәчет нимәте, буламы күз күрә нимәте, буламы колак нимәте. Әгәр дә без шуны өчен шөкер итсәк, Аллаһ нимәтләрне исти. Галимнар әйтә, шөкер итә шул кеше ди, кем Аллаһка буйсына ди. Намаз, ураза, хош. Кайбер кеше әйтә, намаз укысам янәсә була инде ди. Ну, намаз укысаң әлбәттә сиңа зарплата бирмиләр инде. Зарплата бирсәләр мәчеттә тулыр инде акча. Менә монда вагазга чакырсаң, мәсәлән, 1000 сум акча бирәм дип әйтсәң, күпме кеше акча өчен килер. Монда беләсезме, күпме савап була сезгә? Әйтимме, күпме савап була сезгә? Мөхәммәд пәйгамбәр сәлламның хадисләренә таянып. Мөхәммәд пәйгамбәр сәллам әйтте, сез бит монда гыйлем алырга килдегез. Аллаһ юлында кем гыйлем алырга килә мәчеткә, аңар ди 1000 рәкъгат нафил намаздан да хәйрәләп ди. Менә күпме савап языла. 1000 рәкъгат нафил намаздан да күбрәк савап языла. 1000 рәкъгат нафил намазы без гомердә дә укый алмыйбыздар. Монда без 1 сәгатьтә шул савап алып китәбез. Аннар Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кем Аллаһ юлында гыйлем ала ди, хаҗ савабын ала ди. Хаҗга ул әлбәттә хаҗны алыштырмый. Моны бутамагыз. Хаҗга барырга кирәк, анда үтәргә кирәк. Но хаҗның савабын аласың ди. Хаҗга барырга күп акча кирәк. Анда үзең барырга кирәк, 1 ай яшәргә кирәк. Монда 1 сәгать утырып, 2 сәгать утырып, син хаҗ савабын алып кайтып китә аласың. Хаҗ савабын өчен можно алырга, иратларга мәчеткә килеп намаз укысаң. Мәчеткә килеп җәмәгать намазга катнашсаң, хаҗ савабын аласың дип Пәйгамбер саллаллаһу әйтте. Ни өчен бүген көндә кеше савапка игътибар бирми, чөнки ул күзгә күренми. Мәсәлән, эшкә урнашсаң, колхозгамы, заводкамы, сиңа ахырда зарплата түлиләр, айның ахырында. 20 мең, 40 мең, бит кеше әллә кайларга китә, северларга идеме? Бер ай буе шунда эшли, какой-то кичкенә вагонкада яши, семьясыз. 100 мең өчен. Шулаймы? 10 мең 25 салонда бармый бит. Бара бит, онда яши, семьяны калдырып. Без монда килеп нишәп савапны алып китәргә кызганабыз. Бит ул акча кабергә керми, анда керә савап. Шуның өчен Аллаһ ризалыгы өчен эшләнгән гамәл ул була савап. Савап күренми, әмма нәтиҗәсен без аны теге дөньяда күрәбез. Бу дөньяда күрмәскә дә мөмкин иншаллах. Бу дөньяда Аллаһ Тәгалә нәрсә бирә, күңел тынычлыгы бирә дип әйтәләр галимнар. Намаз укыган кешегә күңел тынычлыгы бирә. Бу зур нимәтме? Бик зур нимәт. Синең может йортың булырга яхшы, 3 этажлы. Син может 10 миллионлык машина белән йөрергә. Күңел тыныч түгел, өйгә кайтасы килми. Мәсәлән, балаң наркоман или алкаш,
Күрәсе килми, эшкә барасы килми. Тегендә акча янә синең күңел тыныч түгел. Ә син намазга бастың икән, киткән бәрәкәт кире кайта. Ибн Хазрат бер мисал китерә, элекке заманда яшәгән бер әби булган. Бик мискин. Ул бер сухарик алган да, суга манышкан да, ашаган да, аның шул сухариктан башка бөтен нәрсә булмагандыр. И әлхамдулилlah дип әйтә, шул хәтле ләззәт ала. Әйтә әлхамдулилlah тәала мактау, әйтә шундый сүзләр. Әгәр дә патшалар белсәләр ди, бездә булган бәхетне ди күңелдә. Алар гаскар җыеп ди, киңеләләр ди, безнең шушы бәхетне тартып алырга ди. Тартып ала алмыйлар, потому что ул Аллаһның кулында. Ә без бик бәхетле, әлхамдулилlah, biz монда мәчеткә килә алабыз, без намаз укый алабыз. Безне Аллаһ Тәгалә намазга бастырды, моннан да зуррак ниъмәт юк. Иң зур ниъмәт безнең өчен Аллаһ Тәгалә бүләк итте, аны мәчеткә китерде, ул намазга бастырды. Шуның белән без бу дөньяда бәхетле булабыз, шуның белән без иҗмакка керәбез. Ә кем намазга түгел, ничек ул иҗмакка керер? Уйлап карыйк. Мөхәммәд пәйгамбәр әйтте, 5 вакыт намаз укыган кешегә Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирә ди, иҗмакка кертергә. Укымый икән вәгъдә бирмәди. Шуның өчен шушы намазны саклыйк, мәчеткә килик, уразалар тотыйк, садакалар бирик, бирек намазны сакларга кирәк. И шушы намазга бастырган өчен Аллаһка шөкер итәргә кирәк. Мең шөкер. Нашон да ми вазын тамамлыйм. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Афу итегез, әгәр дә узарак булса.